गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यह भिडियो आम स्पेशल ओटीईटी 2025 किसी हिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कसन करवा। जो टीचर मैंने 2025 मसीहा स्पेशल ओटीईटी दौरान यह भिडियोटी बहुत हेल्पफुल हम। एमें किसी हिस्ट्री सिलेक्टिव क्वेश्चन नहीं से क्वेश्चन गुड़ी कौन रही देखना। प्रथम प्रश्न हूँ चौसा युद्ध केते ख्रीष्टाब्द संगठित होता। ऑप्शन अच्छी 1540 ना 1538 ना 1548 ना 1539। चौसा युद्ध तेज 1539 ख्रीष्टाब्द संगठित होता। ये ऑप्शन डी हो राइट आंसर। तेबे चौसा युद्ध कथा जदि कहबा तेबे बैटल ऑफ चौसा जोटा कि आमर मोगल एम्परर हुमायून तेबे हुमायून एवं शेर शाह सूरी मध्य होता जोटा कि 26 जून 1539 ख्रीष्टाब्द होता जोटा कि आमर कहवा बक्सार नामक स्थान जोटा कि एबे आमे कहबा ताकू बक्सार एबे मॉडर्न ना जोटा कि आमर बिहार हेबो। तेबे से बक्सार नामक स्थान 10 माइल साउथ वेस्ट तेबे 10 माइल दक्षिण पश्चिम अंचल युद्धटी संगठित होता। तेबे ताहा होता कहा ना मोगल एम्परर हुमायून एवं आमर शेर शाह सूरी मध्य होता 1539 ख्रीष्टाब्द। आउ डेट थिला कौन ना 26 जून। एबार 2 नंबर राजपूत राज्य अंबर वर्तमान केउ नाम परिचित। कानपुर ना राजस्थान ना जयपुर ना महाराष्ट्र। अंबर वर्तमान ना होची कौन ना जयपुर राजस्थान जयपुर। ए ऑप्शन सी हो राइट आंसर। एबार 3 नंबर अकबर कृषक मानक ठारू उत्पादनर केते अंश भू राजस्व रूपे नेउथिले। 1/6 ना 1/3 ना 1/5 ना 1/4। अकबर कृषक मानक ठारू उत्पादनर केते अंश भू राजस्व रूपे नेउथिले। तेबे तार आंसर हो 1/3। 1/3 3 भाग भागे नहीं जाउथिले। ए ऑप्शन बी हो राइट आंसर। 4 नंबर मोगल शासन काल रे मुसलमान समाज केते भाग रे विभक्त होइथिला। 1 भाग ना 2 भाग ना 3 भाग ना 4 भाग। तेबे मुसलमान समाज 4 भाग रे विभक्त होइथिला। ए ऑप्शन डी हो राइट आंसर। तेबे से 4 भाग रु जदि आमे देखिबा तेबे 4 भाग होउची कोन कोन ना जोटा कि सुभाष जोटा कि सुबेदार माने रहुथिले। तेबे थिला कोन ना सुभाष तापरे थिला आमर सरकार तापरे थिला प्रगणा पर थिला ग्राम। एमती 4 भाग रे विभक्त होइथिला। एबारे 5 नंबर अकबर मनसबदार को केते भाग रे विभक्त करथिले। 33 ना 30 ना 28 ना 34। तेबे तार आंसर हो कौन ना से 33 भाग रे विभक्त करथिले मनसबदार मानक। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एबारे 6 नंबर शेर शाह केते ख्रीष्टाब्द दिल्ली सिंहासन आरोहण करथिले। 1530 ना 1540 ना 1545 ना 1552। शेर शाह केते ख्रीष्टाब्द दिल्ली सिंहासन आरोहण करथिले। तेबे तार आंसर हो 1540 ख्रीष्टाब्द। 1540 ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एबारे 7 नंबर बाबर केबे मृत्युवरण करथिले। 1530 ख्रीष्टाब्द ना 1526 ख्रीष्टाब्द ना 1527 ख्रीष्टाब्द ना 1528 ख्रीष्टाब्द। तेबे तार आंसर हो बाबर 1530 ख्रीष्टाब्द मृत्युवरण करथिले। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एबारे 8 नंबर प्रेम बाटिका किए रचना करथिले। सूरदास ना तुलसीदास ना तोड़र मल्ल ना रस खाँ। प्रेम बाटिका तेबे यार आंसर हो कि ना रस खाँ। ए ऑप्शन डी हो राइट आंसर। तेबे रस खाँ को जदि आमे देखिबा तेबे तांको मूल ना थिला कौन ना सैयद इब्राहिम खान। तेबे सैयद इब्राहिम खाँ जे कि आमर कृष्ण और राधा उपरे प्रेम बाटिका नामक गोटे पद्य रचना करथिले। तेबे सेथिरे मोट 53टी पद रही भर्स जोटे भर्सेस पद्यांश रही। तेबे से श्रीमद् भगवत को पार्सियान लैंग्वेज रे ट्रांसलेट करने समय से कृष्ण को ऊपर डीपली माने प्रभाव पड़ता तेणु
ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ପ୍ରେମ ବାଟିକା ପଦ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ କିଏ ଥିଲେ ନା ରସ ଖାଁ ବା ସୟିଦ ଇବ୍ରାହିମ ଖାଁ। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 9 ନମ୍ବର, କିଏ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ? ବିଶନ ଦାସ ନା ଟମାସ ରୋ ନା ମାନସିଂ ନା ଅମର ସିଂ। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରରେ ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ, ଜଣେ ଭଲ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ବିଶନ ଦାସ। ବିଶନ ଦାସ, ଏଇ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର, ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଅମର ସିଂ ନା ରାଣା ପ୍ରତାପ ନା ମାନ ସିଂ ନା ଜୟ ସିଂ। ତେବେ ହଳଦୀଘାଟ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ତାହା ହେଇଥିଲା 18 ଜୁନ୍ 1576 1576ରେ 18 ଜୁନ୍ 1576ରେ। ତେବେ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ନା ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ଏବଂ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ନା ମାନସିଂ। କିଏ ନା ମାନସିଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ମାନସିଂ ବିଜୟ ହେଇଥିଲେ, ମୋଗଲମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ନା ସେ ଥିଲେ ମାନସିଂ। ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଥିଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 11 ନମ୍ବର, ବାବର କେଉଁ ଭାଷାରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରଚନା କରିଥିଲେ? ପାରସୀ ନା ତୁର୍କୀ ନା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ନା ହିନ୍ଦୀ। ତ ବାବର କେଉଁ ଭାଷାରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରଚନା କରିଥିଲେ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ତୁର୍କୀ ଭାଷା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 12 ନମ୍ବର, ହୁମାୟୁନ୍ କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଗୁଜରାଟ ଓ ମାଳବ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ମାମୁଦ ଶାହ ନା ହୁସେନ ଶାହ ନା ବାହାଦୁର ଶାହ ନା ଶେର ଶାହ। ତେବେ ହୁମାୟୁନ୍ କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ମାଳବ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବାହାଦୁର ଶାହଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ମାଳବ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 13 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ହୁମାୟୁନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ହରାଇଥିଲେ? ଚୌସା ଯୁଦ୍ଧ ନା କନୌଜ ଯୁଦ୍ଧ ନା ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ନା ଘରଘରା ଯୁଦ୍ଧ। ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କନୌଜ ଯୁଦ୍ଧରେ ହୁମାୟୁନ୍ ହାରି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ହରାଇଥିଲେ। ତେବେ କନୌଜ ୱାର୍କୁ ଯଦି ଯିବା, ତେବେ ହୁମାୟୁନ୍ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ନା ଶେର ଶାହ ସୁରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ନା 1540ରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ହୁମାୟୁନ୍ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ହରାଇଥିଲେ। ତେଣୁ କନୌଜ ୱାର୍, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 4 ନମ୍ବର, ଆକବର କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି 12 ବର୍ଷ ନା 13 ବର୍ଷ ନା 14 ବର୍ଷ ନା 16 ବର୍ଷ। ତେବେ 14 ନମ୍ବର ଥିଲା ଏହା। ତେବେ ଆକବର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଇଥିଲା କେତେ ନା 13 ବର୍ଷ, ସର୍ବମୋଟ 13 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 15 ନମ୍ବର, କେଉଁମାନେ ମାଲବାର ଉପକୂଳସ୍ଥ ମାହେ ବନ୍ଦର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଡଚ୍ ମାନେ ନା ଫରାସୀ ମାନେ ନା ଓଲନ୍ଦାଜ ମାନେ ନା ଇଂରେଜ ମାନେ। କେଉଁମାନେ ମାଲବାର ଉପକୂଳସ୍ଥ ମାହେ ବନ୍ଦର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଫରାସୀ ମାନେ। ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 16 ନମ୍ବର, ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲ୍ସ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ରାଜକନ୍ୟା କାଥେରାନ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଭାରତର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଯୌତୁକ ରୂପେ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ମୁସଲିପତନମ୍ ନା କାସିମ ବଜାର ନା ସୁତାନଟି ନା ବମ୍ବେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲ୍ସ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ରାଜକନ୍ୟା କାଥେରାନ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିକି ଭାରତର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଯୌତୁକ ଲାଭ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ତାହା ଥିଲା କ'ଣ ନା ବମ୍ବେକୁ ସେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ନେଇକି ଯୌତୁକ ନେଇକି ପଳେଇଥିଲେ। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 17 ନମ୍ବର, 1717 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଦେଇଥିଲେ? ଫାରୁକ ସୟାର ନା ଜାହାଙ୍ଗୀର ନା ବାହାଦୁର ଶାହ ନା ଶାହାଜାହାନ। ତେବେ 1717 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ
ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ କିଏ ନା ଫାରୁକ ସୟାର। କିଏ ନା ଫାରୁକ ସୟାର। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 18 ନମ୍ବର, ଭାରତରେ ଦିନାମାର ମାନେ କେଉଁଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ବଙ୍ଗର ଶ୍ରୀରାମପୁର, ନା ବଙ୍ଗର ହୁଗୁଳି, ନା କେରଳର କାଲିକଟ, ନା ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର? ଦିନାମାର ମାନେ କେଉଁଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ତେବେ ସେମାନେ ବଙ୍ଗର ଶ୍ରୀରାମପୁର, ଦିନାମାର ଡେନମାର୍କର, ତେବେ ସେମାନେ ବଙ୍ଗର ଶ୍ରୀରାମପୁର ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 19 ନମ୍ବର, ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1764, ନା 1676, ନା 1680, ନା 1664? ଫ୍ରାନ୍ସର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତାହେଲେ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1664। 1664 ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 20 ନମ୍ବର, ଫରାସୀ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ଚନ୍ଦନନଗର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି? ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ, ନା ବଙ୍ଗରେ, ନା ଓଡ଼ିଶାରେ, ନା କେରଳ? ତେବେ ଫ୍ରାନ୍ସର ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ଚନ୍ଦନନଗର ତାହା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର? ନା ତାହା ହେଇଯିବ ବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ଏ ଅପସନ୍ ବି ବଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 21 ନମ୍ବର, ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରୋମରେ କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜର, ନା ଅଗଷ୍ଟ ସିଜର, ନା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟାଇନ, ନା ପ୍ରଥମ ଚାର୍ଲସ? ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରୋମର ଶାସନକର୍ତ୍ତା କିଏ ଥିଲେ? ନା ସିଏ ଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ସିଜର। ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 22 ନମ୍ବର, ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କିଏ ଏସିଆ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ମାର୍କ ପୋଲୋ, ନା ବାର୍ଥୋଲୋମିଓ ଡାଏଜ, ନା କଲମ୍ବସ୍, ନା ଆଲବୁକର୍କ? ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏସିଆ ଭ୍ରମଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍କ ପୋଲୋ। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 23 ନମ୍ବର, ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ କେଉଁମାନେ ସବୁଠାରୁ ଆଗୁଆ ଥିଲେ? ଡଚ୍ ମାନେ, ନା ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ମାନେ, ନା ଦିନାମାର ମାନେ, ନା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ? ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ କେଉଁମାନେ? ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ, ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା, ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ମାନେ। ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 24 ନମ୍ବର, କଲମ୍ବସ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ସରକାରଙ୍କର କେଉଁ ପଦବୀରେ ଥିଲେ? ସେ ଜଣେ ନାବିକ ଥିଲେ, ନା ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ, ନା କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ନା ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ? କଲମ୍ବସ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ସରକାରଙ୍କର କେଉଁ ପଦବୀରେ ଥିଲେ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସେ କ'ଣ? ନା ସେ ଜଣେ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 25 ନମ୍ବର, କଲମ୍ବସ୍ ଭାରତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଳଯାତ୍ରା କରି ଭାରତରେ ନ ପହଞ୍ଚି କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ? କଲମ୍ବସ୍ ଆଫ୍ରିକା, ନା ଆମେରିକା, ନା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ନା ଏସିଆ? କଲମ୍ବସ୍ ଭାରତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଳଯାତ୍ରା କରି ଭାରତରେ ନ ପହଞ୍ଚି ସେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ? ନା ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ସେ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ବଦଳରେ ସେ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 26 ନମ୍ବର, ଉତ୍ତର ମାସା ଅନ୍ତରୀପ କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏସିଆ ମହାଦେଶ, ନା ଆଫ୍ରିକା, ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ନା ଆରବ? ଉତ୍ତର ମାସା ଅନ୍ତରୀପ ତାହେଲେ କେଉଁ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଆଫ୍ରିକାର ପୁରା ତଳଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ମାସା ଅନ୍ତରୀପ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 27 ନମ୍ବର, ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ନାବିକ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଜଳପଥରେ ଆସି କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତରେ କାଲିକଟ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? 1453, ନା 1502, ନା 1498, ନା 1508? ତେବେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେ 1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆସିକି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତେବେ ତାହା ଥିଲା 20 ମେ 1498ରେ ଆସିକି କାଲିକଟ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 28 ନମ୍ବର,
1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କାଲିକଟରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ରାଜା ଜାମୋରିନ୍ କେଉଁ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ? ସେ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ ନା ବୌଦ୍ଧ ଥିଲେ ନା ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ରାଜା ଜାମୋରିନ୍ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 29 ନମ୍ବର, ଭାରତରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ? 2 ବର୍ଷ ନା 3 ବର୍ଷ ନା 5 ବର୍ଷ ନା 1 ବର୍ଷ? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଥିଲେ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କେତେ ନା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 30 ନମ୍ବର, କଲମ୍ବସ୍ ଜଳଯାତ୍ରା କରି ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିବାର କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ? 4 ବର୍ଷ ପରେ ନା 6 ବର୍ଷ ପରେ ନା 8 ବର୍ଷ ପରେ ନା 10 ବର୍ଷ ପରେ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।